غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں، ایک دم وائلنٹ۔ میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج کی ریسرچ کہتی ہے جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے زندگی پہ اثر کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جانور کھاتے ہیں، جانور کی طرح برتاؤ کرتے، اسی لیے اسلام میں ہمیں صرف امن پسند، سلامتی پسند جانور کھانے کی اجازت ہے۔ بھیڑ، بکری، گائے جو سلامتی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سلامتی والے انسان ہیں۔ ہمیں وائلنٹ جانور جیسے ٹائیگر ہے، لیپرڈ ہے، ببر شیر وغیرہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں، امن پسند انسان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ جو چیز اللہ کے رسول آپ کو کہتے ہیں فرض وہ آپ کرو، اور جو چیز آپ کے لیے کہتے ہیں حرام ہے اس سے دور رہو۔ اللہ کے رسول کی بات ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا فرض ہے۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کئی احادیث میں لکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4752 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3232 اور حدیث نمبر 3234 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کئی جانور ہمارے لیے حلال ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جانور جن کے نوکیلے دانت تھے، مثال کے طور پر بلی، شیر، چیتا، ببر شیر، کتا، وولف، یہ حرام ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چوہا، مائس، وہ خرگوش جس کے ناخن ہیں وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سانپ، ایلیگیٹر، مگرمچھ حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پرندے جس کے نوکیلے ناخن ہیں، مثال کے طور پر کوا، الو، ولجر، یہ سب حرام ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے روما گپتا، میں گریجویٹ کر چکی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی شادی کرے، اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نماز پڑھے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے، تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کی۔ آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیا سائیکل کا رکھیں گے اور ایک پہیا ٹریکٹر کا رکھیں گے تو گاڑی چلے گی کیا؟ یا چاروں سائیکل کے ہوں یا چاروں ٹریکٹر کے کر دو۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مطلب جو غیر مسلم ہے اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور، ہمارا خدا، ہمارا بھگوان، اگر آپ اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا۔ تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہیں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا، ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے، یعنی ساری دنیا آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ جگہ صاف ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔
तो ये आप जाके अगर हिंदू के घर में जाते हैं और वो साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। शादी करने की जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए ये शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहब की किताब में भी यही लिखा है, जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, वहाँ मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम की मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल कर ले तो अक्सर हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उनको कल डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप तहकीक करते हैं, हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं और इस्लाम की मजहबी किताब पढ़ते हैं, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत दोनों किताब में है। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखा है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, सूरह नहल सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 115 में कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए, उसका जिस्म सिर्फ जो दिख सकता है चेहरा और हथेली तक है। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है, ऋग्वेद बुक 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सर के पल्लू को डालना चाहिए चेहरे पर। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द देखे तो नजर नीची करना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो, उसके ऊपर अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है। लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि कौन से जानवरों का गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है और कौन से जानवर हमारे लिए हराम करार दिए गए हैं अल्लाह ताला की जानिब से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से एक लड़की ने सवाल किया कि क्या मुसलमान लड़का जो है वो हिंदू के घर में इबादत कर सकता है, तो मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने सारी जगह ही मस्जिद बनाई है, बशर्त ये कि वो जगह पाक साफ हो। लेकिन शादी करने के लिए जरूरी है कि दोनों का ईमान हो, यानी दोनों ही मुसलमान हो, तभी शादी हो सकती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में दोस्तों आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।